विद्यार्थी मित्रों मजा में हवे तमे पाछला विडियो में भणी गया कि मनुष्यनी अंदर मगज केवी रीते कार्य करे छे, चेतापेशी केवी रीते कार्य करे छे। हवे थोड़ुंक आगळ वधारे समजवानुं छे कि चेतापेशी न होय अथवा स्नायुपेशी न होय तो वनस्पति केवी रीते कार्य करे छे। हवे वनस्पति पण प्रतिचार आपे छे एवुं तमने ख्याल छे, तमारा पुस्तकमां लखेलुं छे, पण हवेनुं कारण शुं ए पण समजવું જરૂરી છે ને, तो આપણે समझीए। हवे तमने ख्याल हशे कि अमुक वनस्पति है प्रतिचार आपती हो कि सामेथी जवाब आपे कि आपणे एनो स्पर्श कर्यो छे कां तो एने कोई आधार आपे तो ते पोतानी रीते विकसी जाए अने पोतानी रीते आगळ वधी शके छे। हवे आनुं सौथी मोटुं उदाहरण आप्युं छे लजामड़ी। लजामड़ीनो छोड़ तमे जोयो छे? ना जोयो होय तो पाछळ पत्तुं फेरवशो ए पुस्तकमां एक छोड़नो फोटो आपवामां आवे छे, ते लजामड़ीनो छोड़ छे। ने आ छोड़मां एक एवी खासियत छे कि एने तमे स्पर्श करो ने એટલે ધીરે ધીરે એના એક એક કરીને એના પાન બંધ થાય અને જ્યારે સમય થોડોક થાય કે હવે અહેસાસ નથી થતો તો એ ધીરે ધીરે એમ બધા પાન ખુલી જશે। એટલે આ એક સ્પર્શથી થાય છે કે આવું શક્ય છે કે નહીં। હા, આ એક વનસ્પતિ છે જેમાં આ વસ્તુ શક્ય બની છે અને પ્રકૃતિની રચના જે પ્રકારની છે કે આના સિવાય ઘણી વનસ્પતિ હશે કે જેને આપણે જોઈ નહીં હોય અને સ્પર્શનો અનુભવ નહીં થયો હોય। હવે તમને ખ્યાલ કે વનસ્પતિમાં બે પ્રકારના ગતિ દર્શાવવામાં આવે છે। पहलू है वृद्धि आधारित और बीजू है वृद्धि मुक्त। वृद्धि मुक्त रह्यु ए तो लजामड़ी में आवशे ज, पण वृद्धि आधारित में शुं? हवे तमने ख्याल के वटाणानो छोड़ रह्यो ए अड्या वगर ना जाए, એટલે કે એને આધાર જોઈએ વધવા માટે, જેટલો ઉપર જશે એટલા વટાણા વધારે ઉગશે। હવે આ એક વૃદ્ધિ આધારિત છે અને વૃદ્ધિ આધારિત નથી। લજામડીને સ્પર્શ કરો એટલે પોતાની રીતે પ્રતિચાર આપે છે। હવે જ્યારે લજામડીની અંદર कोई एवी व्यवस्था है ज नहीं कि स्पर्श द्वारा कई प्रतिचार आपी सके, परंतु थाय छे केवुं के लजामड़ी में चेतापेशी नहीं, स्नायुपेशी नहीं, पण प्रोटीननो एवो भाग है जेने पाणीना माध्यम द्वारा स्पर्शनो एक करीने अहसास करावे छे। एना कारणे ते थोड़ुं अलग तरीके आवे छे अने बधाने खबर है कि आने छुई मुई पण कहेवाय छे, शर्मिली पण कहेवाय छे। तो स्पर्श करो और अनुभव करो एनी संवेदनाओं कई प्रकारनी है कि एने शुं थाय छे। हवे एक बीजो एक प्लांट है, तमने ख्याल होय के जेमां आ पत्ताओ पर बे कांटा आवेला होय छे सामासामी, अने जेवी माखी अंदर आवे कि कोई जीवात अंदर आवे तेने पकड़ी ले छे। जोजो ए कयो प्लांट छे अने एनी नोंध तमे नोटबुकमां करीने राखजो, जेथी करीने आवनारा प्रश्नोमां तमने वधु समजमां आवे कि कया बे जवाब तमारे लखवाना छे। हवे उत्तेजन माटे तात्कालिक प्रतिचार आपतुं खाली आ एक ज छोड़ छे अने लजामड़ी, अने ज्यारे बीजो छोड़ ए तमने शोधवा माटे आप्यो, पण आनाथी विरुद्ध छे कि उत्तेजन नथी थतुं अने छोड़नो आ परिवर्तन आवे छे। ए कयो छोड़ छे? वटाणानो छोड़, जे वृद्धिने हलनचलन माटे छे कि वृद्धिना आधारे चालतुं होय छे कि एनो विकास थवो होय तो एने कम से कम कोई स्थान जोईए। आ छोड़नु तमे ज्यारे उदाहरण लेता होय त्यारे तमे जो वटाणानो छोड़ उगाड़ो, छोड़ तो ना के आम तो वेल ज कहेवाय छे ने, पण ए वटाणानी वेल तमे उगाड़शो त्यारे तमने ख्याल आवशे कि जे दिशामां प्रकाश जतो हशे ने ए दिशामां ते विकास पामतुं हशे। अने खास करीने एने मोटा भागे छे ने एने वाड़ जोईती होय कि जेना आधारे चढ़ी शके, એટલે એ આધારરૂપ થતું હોય અને ત્યારબાદ જ એની વૃદ્ધિ થતી હોય એવો એક જ છોડ કે વેલ છે। જેમાં એને આધાર ન મળે ને તો નીચે નીચે ફેલાય પણ જેટલો વિકાસ થવો જોઈએ થતો નથી। એક બહુ મોટી ખાસિયત એની એ છે, પણ જો એને વિકાસ થવો જોઈએ તો એને વાળની બહુ જરૂર પડે છે। આવી રીતે વાલોરની વેલ પણ એવી જ હોય છે કે જે વાલોર તમે જે ખાઓ છો તેની વેલને પણ આધાર જોઈએ, ટીંડોળાની વેલને પણ આધાર જોઈતો હોય છે। એટલે અમુક વેલ જે રહી વનસ્પતિને આધાર ન મળે તો એનો વિકાસ અટકી જાય છે। હવે તમારા પુસ્તકમાં એક પ્રવૃત્તિ આપી, પ્રવૃત્તિ 7.2, તેમાં એક વેલ આપી છે જેને પ્રકાશ મળે છે એ દિશામાં જે પોતાનું સ્થાન બદલતું રહે છે। હવે જો એને યોગ્ય સ્થાન નથી મળતું તો એ શું કરે છે અને એ બધી પ્રક્રિયાઓ શું થાય છે એનો પ્રયોગ તમે તમારા ઘરમાં પણ જાતે કરી શકો છો। હવે આ પ્રવૃત્તિ ઘરમાં કોઈ પ્લાસ્ટિકની બોટલમાં કે કાચની બોટલમાં તમે બીજ નાખીને કરો તો વધારે ખ્યાલ આવશે। હવે આમાં લખેલું છે કે એક શંકુ આકારના ફ્લાસ્કને પાણીથી ભરી લો, બરાબર। એટલે ફ્લાસ્ક જે આપ્યો છે ત્રિકોણ આકારનો એ ફ્લાસ્કમાં પાણીથી ભરવાનું છે। ફ્લાસ્કની ગ્રીવાને તારથી જાળીથી થોડો ઢાંકી દેવાનો છે, એટલે કે ઉપરથી
ઢાંકી દેવાનું એટલે શું થાય કે ઉપરની બાજુથી કોઈ બીજ હોય એ અંદર બેસી ના જાય, એટલે કે બીજને મૂળ આધાર એને મળવો જોઈએ એમ. એક તાજો નાનો વેલનો છોડ તારની જાળી પર એવી રીતે રાખી દો કે તેના મૂળ પાણીમાં પલેલા રહે. હવે આનું સૌથી મોટું ઉદાહરણ શું કે તમે મની પ્લાન્ટ પણ આ રીતે ઉગાડી શકો, પણ મની પ્લાન્ટમાં એટલી અસર બતાવતું નથી. એટલે તમે કોઈ બીજો છોડ તમે લઈ શકો છો જેમાં અપરાજિતાની વેલ પણ તમે ઉગાડી શકો, તે પણ આવી રીતે જ વિકસે છે. એક બાજુથી ખુલ્લા એવા પૂઠાનું એક બોક્સ બનાવો, એટલે જેમ આપણે કૂતરાનો ઘર માટે બોક્સ બનાવતા હતા એવું એક બોક્સ બનાવવાનું છે, અને એ આકૃતિમાં તમને બતાવેલું પણ છે. ખુલ્લા એક બોક્સને ગ્લાસને જે બોક્સ છે ને એની અંદર મૂકવાનું છે એ રીતે કે જ્યાં સૂર્યનો પ્રકાશ એને માપમાં મળી રહે. બરાબર. 2 કે 3 દિવસ પછી જોશો કે પ્રરો એ પ્રકાશની તરફ વળી અને જે પોતાનો આકાર તેમાં વધારો કરે છે. એટલે મૂળ શું છે કે એને પ્રકાશ જે દિશામાં છે તે જ જગ્યાએ વધે છે. અને આવું તમને ક્યારેક ઘણી વખત વેલોમાં પણ જોવા મળ્યું હશે કે જે દિશામાં પ્રકાશ જાય છે એ જ દિશામાં એનો વિકાસ કરશે. એમાં ગળો નામની એક વેલ આવે છે, તેનું પણ આવો જ પ્રતિચાર મળતો હોય છે. હવે ફ્લાસ્કને એક પ્રકારે ફેરવો કે જે પ્રરોહનો પ્રકાશથી દૂર કરો અને ફરીથી જુઓ થોડાક દિવસ પછી કે કઈ બાજુ વિકાસ પામે છે. તો તું કરશે શું કે જે દિશામાં પ્રકાશ છે એ દિશામાં ફરીથી જતું રહેશે. શું પ્રરોહને મૂળ એ પોતાના જૂના ભાગોથી દિશા બદલી નાખે છે? તો કે હા, એવું થશે જ. શું આ તફાવત નવી વૃદ્ધિની દિશામાં છે? હા, નવી જે વૃદ્ધિ છે નવો સમય એ દિશામાં એ થશે. આ પ્રવૃત્તિથી આપણે શું નિર્ણય લઈશું? આ પ્રવૃત્તિ એક નિર્ણય લઈ શકાય કે વનસ્પતિને પણ સંવેદનાઓ કે જે પોતાનો ભાવ છે એ હોય છે. અને આનું કોણે સાબિત કર્યું હતું? ખ્યાલ છે કે વનસ્પતિ સજીવ છે એવું? લખી રાખજો. બરાબર. કે કોણે સાબિત કર્યું એ તમારી પર છોડ્યું, એક પ્રોજેક્ટ વર્ક જેવું સમજીને લખજો. હવે આ બધા જે ઉર્ધ્વગામી અને અધોગામી વૃદ્ધિ પૃથ્વી કે ગુરુત્વના ખેંચાણનો પ્રતિચાર ભૂઆવર્ત છે. એટલે કે મૂળ શું કે જો હાઇડ્રોનો અર્થ એટલે કે પાણી જે રહ્યું એનો રાસાયણનો અર્થ કીમો પદાર્થો હોય તો જલાવર્તન અને રસાયણવર્તનનો શું અર્થ થાય? એટલે કે જળની અંદર રહે છે એ વનસ્પતિ પણ ઉગતી હોય છે, તો એમાં શું અર્થ થશે કે એમાં પ્રકાશ મળે છે, અમુક પ્રકાશ નથી મળતો તો પણ વિકસી જાય છે. એની માત્રા શું એ બધાનું ઊંડાણમાં અભ્યાસ કરવાનો કયો છે. હવે જેના વિશે આપણે વધારે જાણકારી સજીવના પ્રજનનની ક્રિયાનો અભ્યાસ કરીએ એ વખતે મેળવીશું, એવું તમારી પુસ્તકમાં લખેલું છે. હવે એક વખત આપણે ફરીથી વિચાર કરીએ કે બહુકોષીય સજીવોના શરીરમાં સંવેદનાઓ કેવી રીતે પ્રસરણ થાય છે. હવે આ સંવેદના છે જે આપણા શરીરમાં છે એનો કેવું પ્રસરણ થાય છે તેની નોંધ અંદર લખવાની છે. હવે તમને ખબર છે કે ચેતા સ્નાયુ જે ચેતાપેશી રહી એના આધારે આપણે સંવેદનાઓનો અહેસાસ કરીએ છીએ અને એના આધારે આપણે પ્રતિચાર આપીએ છીએ. પણ લજામણીના સ્પર્શનો પ્રતિચાર એ ગતિ કે હલનચલન ખૂબ જ તીવ્ર હોય છે, એટલે કે જે નોર્મલી છોડ હોય એનાથી વધારે હોય છે. તો બીજી તરફ રાત અને દિવસના પ્રતિચારમાં પુષ્પોનું હલનચલન ખૂબ જ મંદ હોય છે, એટલે કે રાતે અમુક પુષ્પો ખીલતા હોય છે અને અમુક પુષ્પો દિવસે ખીલતા હોય છે, પણ પ્રતિચાર બહુ અલગ પ્રકારનો હોય છે. તો વનસ્પતિની વૃત્તિ સંબંધિત હલનચલન પણ મંદ હોય છે. એટલે હા, કે બધું કંઈ શક્ય નથી કે એક સાતું થઈ જાય, પણ દરેકની અલગ અલગ વૃત્તિને રાખેલી છે. હવે પ્રાણી શરીરમાં પણ વૃદ્ધિ માટે સાવચેતીપૂર્વક નિયંત્રિત દિશાઓ હોય છે. હવે કે દરેક પ્રાણીમાં અલગ અલગ દિશાઓથી વિકસિત થાય, જેમ કે મગજ બધી વસ્તુને કંટ્રોલ કરતું હોય પણ અમુક એવી સંવેદનાઓ છે જે મગજ કંટ્રોલ ના કરતું હોય, જેમ કે વાળની વૃદ્ધિ, નાકની વૃદ્ધિ એ કે મગજના આધારિત નથી, એ ધીરે ધીરે જેને પ્રોટીન મળશે એ પ્રમાણે વિકાસ પામે છે. વધારે પડતું તાત્કાલિક થઈ જતું નથી. હવે તમે ભૂતના પિક્ચર જુઓ તેમાં તાત્કાલિક નખ વધી જાય એ તો ખાલી સમજો કે બકવાસ જ છે. પણ હા, આ વસ્તુની માન્યતા પૂરતી રાખવી કે તાત્કાલિક કોઈ વસ્તુ એમાં પ્રતિચાર થતા નથી. નિયંત્રિત ગતિ કે મંદ ગતિ કે તીવ્ર ગતિ હોય શકે છે. જો ઉત્તેજના માટે તીવ્ર પ્રતિચાર દર્શાવવાનો સંવેદનાઓને સ્થળાંતર પર ખૂબ જ તીવ્ર હોવું જોઈએ. એટલે સંવેદનાઓ અને પ્રતિચાર જે સ્થળાંતર થાય છે તે થોડુંક ઝડપી હોવું જોઈએ.
તેના માટે પ્રતિચારનું માધ્યમ તીવ્ર હોવું જોઈએ, એટલે પ્રતિચાર પણ તીવ્ર થવું જોઈએ. અને વીજ આવેગો, જે વિદ્યુતના આવેગો છે ને એના માટે વીજના આવેગો છે ઉત્તમ સાધન હોય છે. જે ઉત્તમ સાધન પ્રમાણે વીજના આવેગો જેને પ્રાપ્ત નથી થતું એક અમુક મર્યાદા સ્વરૂપ બને છે. હવે આને બહુ ઊંડાણપૂર્વક જઈશું ને તો થોડુંક તમને એમ થશે કે આવું વનસ્પતિમાં શક્યતા બની શકી છે કે નહીં, એ પોતાનો અનુભવ છે. તો તમે જાતે આ બધા પ્રયોગ કરતા હો તો તમને થોડુંક વધારે ખ્યાલ આવશે. હવે પ્રાણીઓના પ્રત્યેક કોષો સુધી વહન થતું નથી, એટલે દરેક કોષોમાં કે જાતે વહન નથી થતું, એને થોડુંક દબાણ જોઈતું હોય છે જે ચેતાપેશી સાથે સંકળાયેલ છે. હવે મોટાભાગે શું કે જે અમુક છે કે જેમ કે તમને વનસ્પતિનું નામ આવે કે પીપળાનું એવું છે કે પીપળો ગમે ત્યાં ઉગી જાય, બરાબર, પણ બીજી કોઈ વનસ્પતિને તમે કટિંગ લગાવીને ઉગાડશો તો થશે નહીં, કારણ કે એની એવી સંવેદનાઓ છે જ નહીં કે એ બધી મૂળ કે પ્રકાર કે કોઈ ઉત્પન્ન કરી શકે. તો પછી એનું શું કરવાનું? એની માટે એક આ માધ્યમ આપેલું છે કે બીજ હોય, કાં તો પછી એની કોઈ કલમ લગાવવા દે. કલમથી તો આપણે ઉગાડવાની નાશ પાડી, તો બીજ એક જ એવું માધ્યમ છે જેનાથી ઉગી શકે. અથવા એની કોઈ પ્રોસેસ હોય છે જે પાણીમાં મૂકી રાખો તો કદાચ મૂળો થઈ જાય. આ બધી પ્રોસેસને ફોલો કરવાની હોય છે. હવે ચાલો આપણે જે હમણાં પ્રવૃત્તિ કરી 7.2માં, જ્યારે ઉગતા છોડમાં પ્રકાશ શોધે છે ત્યારે પ્રરોગ્રા એટલે પ્રરોહાગ્રના ભાગે ઓક્સિજન તરીકે ઓળખાતા અંતઃસ્ત્રાવ સંશ્લેષણ પામે છે. એટલે કે એના જે ઓક્સિજન જે તરીકે જે ઓળખાય છે એના અંતઃસ્ત્રાવો એ સંશ્લેષિત પામે છે, જે કોષને લાંબા સમય સુધી વિકસિત કરવામાં મદદરૂપ બને છે. એનું સૌથી મોટું ઉદાહરણ છે કે મની પ્લાન્ટના તમે જે પાન જોયા હશે, થોડાક નાના હોય ક્યારેક તો એટલા મોટા પત્તા હોય ને કે તમે એની પર બેસીને પણ આરામથી રહી શકો, એટલા મોટા પત્તા આવે છે. એ ઝાડ સાથે ચોંટેલું હોય તો જ આવે છે, બાકી નાના પત્તા જ ઘરે ઘરે તમે જોયા હશે. જ્યારે વનસ્પતિ પર એક પ્રકારની એટલે એક તરફથી જે પ્રકાશ આવી રહ્યો છે ત્યારે ઓક્સિજન પ્રસરણ પામીને પ્રરોના છાયાવાળા ભાગમાં, એટલે કે પ્રકાશ ઓછો હોય તે ભાગમાં આવી જાય છે. પ્રરોની પ્રકાશની દૂર રહેલી દૂર જે રહેલું છે કે જે પ્રકાશથી દૂર રહેલા છે જે ભાગ, એટલે જે બાજુ દૂર રહેલું છે એ બાજુમાં ઓક્સિજનનું સંશ્લેષણ કોષોની લંબાઈમાં વૃદ્ધિ ઉત્તેજન આવે છે. એટલે કે એનું શું છે કે ઓક્સિજન જ્યાં છૂટું પડતું હશે ને એ જગ્યાએ વિકાસ ઓછો થતો હશે. અને તમને ખ્યાલ છે કે વનસ્પતિ પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયા બાદ જ પોતાનો ખોરાક બનાવે છે અને બીજા પરમાણુનો વિકાસ કરે છે. એ તમે પહેલાં પણ ભણી ચૂક્યા છો. હવે જ્યારે વનસ્પતિના અંતઃસ્ત્રાવનું બીજું ઉદાહરણ છે જીવરેલિન, એટલે કે જીવરેલિન છે જે ઓક્સિજનની એક પ્રકારની વૃદ્ધિમાં મદદરૂપ હોય છે. હવે ઓક્સિજનની પ્રકારની જે વૃદ્ધિ છે એમાં ખાલી આ એક જ એવી વસ્તુ છે જે મદદરૂપ બને છે અંતઃસ્ત્રાવ તરીકે. સાયટોકાઇનિન કોષ વિભાજનની પ્રેરિત કરે છે, એટલે કે સાયટોકાઇનિન જે રહી રસાયણ એને કોષ વિભાજનમાં મદદ કરે છે. તેથી આ એવા વિસ્તારોમાં હોય છે કે જ્યાં કોષ વિભાજન ઝડપથી થતું હોય છે. વિશેષ રૂપથી ફળ અને બીજમાં પણ વધારે સાંદ્રતામાં મળી આવે છે. એટલે શું કે એ ભાગમાં બીજ અને ફળ વધારે જોવા મળશે. આ તે વનસ્પતિમાં અંતઃસ્રાવનું ઉદાહરણ છે જે વૃદ્ધિમાં સહાયક બને છે, પરંતુ વનસ્પતિની વૃદ્ધિને અવરોધવા માટે જે સંકેતો જરૂરી હોય છે તે ઓક્સિબ્લિજ એટલે એબ્સિસિક એસિડ, યાદ રાખજો બહુ અઘરો શબ્દ છે. એબ્સિસિક એસિડ વૃદ્ધિને અવરોધના અંતઃસ્રાવનું એક ઉદાહરણ છે. એક માર્કનો સવાલ આ લોકો પૂછવો હોય તો પૂછી શકે છે ઊંડાણપૂર્વક જાય તો. પર્ણોના કરમાઈ જવાની ઘટના તેની અસરની સાથે સંકલિત છે. એટલે કે પર્ણો ખરે છે કઈ રીતે, જે કરમાઈ જાય છે એનું કારણ કોણ છે? એબ્સિસિક એસિડ. યાદ રાખજો અને નોટમાં ખાસ નોંધજો, કારણ કે દરેક વસ્તુ તમને ડાયજેસ્ટમાં કે એમાં મળશે નહીં. પાછલા વિડીયોમાં અભ્યાસ કર્યો કે વનસ્પતિઓમાં પણ અંતઃસ્ત્રાવ હોય છે, તેના કારણે વૃદ્ધિ પામે છે એ બધી ચર્ચા કરી. હવે થોડુંક આગળ જઈએ, નવો મુદ્દો
તેમાં એવું છે કે પ્રાણીઓમાં પણ અંતઃસ્ત્રાવ, પ્રાણીઓમાં અંતઃસ્ત્રાવ હોય છે જેના કારણે તે પોતાનું હલનચલન કે અન્ય ક્રિયાઓ કરતા હોય છે. હવે અંતઃસ્ત્રાવ માટે તમારા પુસ્તકમાં આપેલું છે ખિસકોલીનું ઉદાહરણ. હવે તમને ખબર છે ખિસકોલી કેવી રીતે ટેવાયેલી હોય છે? ખિસકોલી એક જ વસ્તુ કરતી હોય કે જ્યારે બી કંઈ બી થાય ને એટલે ભાગવાની ફિરાકમાં જ હોય. તો કયું ભાગો, ઊભા નહીં રહેવાનું, હાથમાંથી કંઈ લઈને છટકી જવાનું, કારણ કે એને બીક હોય કે એ વસ્તુ એને પકડી લેશે. એટલે ડરથી એ સંકોચ મનોવૃત્તિ એવી છે કે ખાલી ભાગતું જ રહેવું. પણ માનવની અંદર આ અંતઃસ્ત્રાવ અલગ અલગ રીતે કાર્ય કરતા હોય, જેમાં એ અંતઃસ્ત્રાવના આધારે પોતાની વૃદ્ધિ, પોતાનો વિચાર, પોતાના શબ્દો, પોતાનું શરીરનું વિકાસ આ બધું કરતા હોય છે. એટલે એક રીતે એક જવાબદાર જે ગ્રંથિઓ રહે તેનો આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે. ખાલી પ્રાણીઓમાં નહીં પણ માનવની અંદર વધારે અસરકારક હોય છે તેનો આપણે ઊંડાણપૂર્વક અભ્યાસ કરીએ, કારણ કે આપણે પોતે માનવ છીએ. હવે જ્યારે અંતઃસ્ત્રાવની વાત નીકળી જ છે તો માનવમાં પણ અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિઓ ઘણી બધી આપેલી છે. તો તેનો ઊંડાણપૂર્વક અભ્યાસ કરીએ તો વધુ સમજમાં આવે. એની માટે તમારા પુસ્તકની અંદર પ્રવૃત્તિ આપી છે, પ્રવૃત્તિ 7.3. તેમાં લખેલું છે કે આકૃતિમાં દેખાડેલી અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિને ઓળખો. એટલે કે જેટલી પણ અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિ છે તેને ઓળખવાની છે, જેમાં નર અને માદા બંને વિશેનો આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે. જેમાં પ્રથમ ગ્રંથિ હાઇપોથેલેમસ એટલે કે નરમાં અને એટલે કે પુરુષમાં અને સ્ત્રીમાં પણ હાઇપોથેલેમસ આવેલ છે. આ અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિ મગજમાં સ્થિત છે. તેમાંથી સૌથી મહત્વપૂર્ણ કેન્દ્ર સ્થાને આવેલી છે, એટલે કે એનું સ્થાન કેન્દ્ર સ્થાન પર છે અને બહુ મહત્વની છે. આનાથી વધારે કોઈ માહિતી હોય તો તમારે લખી શકો છો. ત્યારબાદ પેનિલિયલ ગ્રંથિ. પેનિથિયલ ગ્રંથિ એટલે કે આજે દેખાડવામાં આવી છે તે, અને આ બાદ એટલે નર અને માદામાં બંનેમાં એક સરખી ગ્રંથિઓ આવેલી છે. તેમાં આ ગ્રંથિ મનુષ્યમાં નિષ્ક્રિય હોય છે. તે મગરની શંકુ આકારની ગ્રંથિ છે. આ ગ્રંથિ દરેક ગ્રંથિઓનું સંચાલનનું વિકાસ, સંતુલન અને સંયોજન કરે છે. ઉચ્ચ લોહીનું દબાણ, સમય પહેલાં યુવાવસ્થા જાગૃત થવી, એટલે કે તમને ખ્યાલ હશે કે અમુક બીમારી હોય છે કે નાનપણથી જ છોકરો જવાન થઈ જાય, મૂંછ છાઈ જાય, અમુક ક્રિયાઓ થાય, પછી મગજમાં વિકૃતિ આવે. આ બધી થવાનું કારણ શું છે? આ પેનિલિયલ ગ્રંથિ જો એ વ્યવસ્થિત કાર્યરત ના હોય તો આ બધી ઈચ્છાઓ જાગૃત થાય છે, અથવા જે સેક્સ એજ્યુકેશનનો અભાવ છે તેના કારણે આનો એક ખોટો દુરુપયોગ થઈ જાય છે. ત્યારબાદ પિટ્યુટરી ગ્રંથિ એટલે કે આ ભાગ પર તમે જોઈ શકો છો બધા જ અંગોમાં વૃદ્ધિનું કારણ છે. તેનો વિકાસમાં જે શરીરનો જે વિકાસ થાય છે, શરીરનો મગજનો, એની માટે તે જવાબદાર હોય છે. ત્યારબાદ થાઇરોઇડ ગ્રંથિ. થાઇરોઇડ ગ્રંથિ એટલે કે જે ગળાના ભાગ પર છે, જોઈ શકો છો તમે, અને પેરાથાઇરોઇડ ગ્રંથિ બંને નજીક હોય છે. તેનું કાર્ય શું છે? આ એક નાનો અંગ છે જે બટરફ્લાય એટલે કે પતંગના સ્વરૂપમાં ગરદનની આગળની સપાટી પર સ્થિત હોય છે. તે થાઇરોક્સિન, કાર્બોદિત પ્રોટીન અને ચરબીના ચયાપચયનું આપણા શરીરમાં નિયંત્રણ કરે છે. જો આ ચયાપચયની ક્રિયા ન થાય તો તમને ખબર છે ગોઈટ એટલે એક પ્રકારની ગાંઠ હોય છે જે ગળામાં થાય છે. એના સિવાય શરીર ફૂલવું, શરીર વધારે પડતું સુકાવવું, આ બધી ક્રિયાઓ પણ થતી હોય છે. ત્યારબાદ છે થાઇમસ છે, જે થાઇરોઇડ ગ્રંથિની નીચે આવેલું છે. આ ગ્રંથિની અંદર કોઈ સમયે માનવ રોગ પ્રતિકારક શક્તિ જે કોષો જે હોય છે તેને તાલીમ આપે છે કે રોગ પ્રતિકારક શક્તિમાં વધારો કેવી રીતે કરવો, ઘટાડો કેવી રીતે કરવો. એનું કાર્ય મૂળ આ છે કે રોગ પ્રતિકારક શક્તિને કંટ્રોલ કરે છે. ત્યારબાદ છે સ્વાદુપિંડ, જે પુરુષ અને સ્ત્રી બંનેમાં સમાન હોય છે. તેમાં સ્વાદુપિંડ પેટ હેઠળ અને તેના પાછળના ભાગમાં, એટલે કે જ્યાં પેટનો જે ભાગ રહ્યો એની અંદર અને પાછળના ભાગમાં હોય છે. તેમાં અંતઃસ્ત્રાવી કાર્ય એટલે કે હોર્મોન, ઇન્સ્યુલિન અને ગ્લુકોગન અને ગ્લુકોઝન બંને અલગ છે. ગ્લુકોગનનું ઉત્પાદન કરે છે. સ્વાદુપિંડ જો વ્યવસ્થિત કાર્યરત ન હોય તો એક ડાયાબિટીસ એટલે કે મધુપ્રમેહ થવા માટે જવાબદાર છે. સ્વાદુપિંડ રુધિરમાં શર્કરાની માત્રાને નિયંત્રિત કરે છે. આ અમુક મુદ્દાઓ છે જે તમારે નોટમાં પણ નોંધવાના હોય છે.
હવે સૌથી મહત્વની વાત કે તમને ખ્યાલ હશે કે જ્યારે તમને ટેન્શન થાય કોઈ બી જાતનું તો એની માટે એક જ ગ્રંથિ જવાબદાર બની છે, કઈ? આ એડ્રિનલ ગ્રંથિ, જે દરેક પુરુષ અને સ્ત્રીમાં પણ હોય જ છે. આ કિડની પર 2 શંકુ ગ્રંથિઓ છે. આ ગ્રંથિઓનું એક વરાળ ગ્રંથિ પણ કહેવામાં આવે છે. કઈ ગ્રંથિ? વરાળ ગ્રંથિ, જે વ્યક્તિને તાણની સામે રક્ષણમાં મદદરૂપ થાય છે. એટલે ટેન્શન જે થતું હોય છે તેને કંટ્રોલ કરવામાં મદદરૂપ થાય છે. હવે તમને ખ્યાલ હશે કે તમે ધોરણ 7 અને 8માં બહુ ઊંડાણપૂર્વક અભ્યાસ નથી કર્યો, પણ હવે ધોરણ 9 ને 10 બાદ ધોરણ 10ની અંદર બે ભાગ છે, એક શુક્રપિંડ અને એક અંડપિંડ. એનો આપણે ઊંડાણપૂર્વક અભ્યાસ કરવાનો છે. હવે ઉપર છેલ્લી થોડીક માહિતી આપીશ કે શુક્રપિંડનું કાર્ય શું છે અને અંડપિંડનું કાર્ય શું છે. હવે એને વધારે પડતો ઊંડાણપૂર્વક અભ્યાસ આપણે કરવાનો આવશે, એ આગલા ચેપ્ટરમાં છે, જે આપણે વધારે અંતરથી સમજીશું. શુક્રપિંડનું મુખ્ય કાર્ય છે કે શુક્રાણુઓ દ્વારા અંડપિંડના જે બીજ છે, અંડબીજ, એને ફલિત કરીને સંતાનનો વિકાસ કરવાનો. એટલે કે શુક્રપિંડ છે ને એ શુક્રાણુ ઉત્પન્ન કરે છે, જ્યારે અંડપિંડ એ બીજાંડ ઉત્પન્ન કરે છે. બસ આટલી માહિતી તમારે આ ચેપ્ટરમાં સમજવાની છે. વધુ ઊંડાણપૂર્વક અભ્યાસ માટે તમે પુસ્તક વાંચો, અને બહારથી કોઈ એવી વાત હોય જે તમને સમજમાં ન આવે, અથવા તમે જે સર્વે કર્યો હશે જે સમજમાં ન આવ્યો હોય તેના પ્રશ્નો તમે પૂછી શકો છો. ત્યારબાદ તમારા પુસ્તકમાં એક પ્રવૃત્તિ આપેલી છે, તેનો કોષ્ટક તમારે બનાવવો ફરજિયાત છે. તેમાંથી એક માર્કના ઘણા બધા પ્રશ્નો પૂછી શકાય છે. તેમાં લખેલું છે કે વૃદ્ધિ માટે કયો અંતઃસ્ત્રાવ છે, થાઇરોઇડ માટે કયો અંતઃસ્ત્રાવ છે, ઇન્સ્યુલિન માટે કોણ જવાબદાર છે, શુક્રપિંડનું કાર્ય શું છે, અંડપિંડનું કાર્ય શું છે. આ બધા કાર્યો તમારી નોટબુકમાં નોંધવાના છે. એમાં ટેસ્ટોસ્ટેરોન અને એસ્ટ્રોજન. ટેસ્ટોસ્ટેરોન શુક્રપિંડમાં આવશે, જ્યારે એસ્ટ્રોજન આવશે અંડપિંડમાં. હવે આ ખાસ કરીને નોંધો, અને જે વસ્તુ ન સમજાય તમે પૂછી શકો છો.